This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. MDH chana mosla এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। এই ঘটনা ভারত মেনে নেবে না, চুপ করে বসে থাকবো না আমরা, এবং আবারও একটা স্ট্রাইক। পেহেলগাঁওয়ে হামলার পাল্টা ভারতের স্ট্রাইক কি সময়ের অপেক্ষা? কিছু সময়ের মধ্যেই যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। ভারত কাউকে ভয় পায় না, এমন জবাব দেওয়া হবে গোটা বিশ্ব সেটা দেখবে। কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আমরা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। পেহেলগাঁওয়ে বৈশারান উপত্যকায় কিভাবে হামলা, হত্যা লীলার পর কোন পথ ধরে পালায় জঙ্গিরা? গ্রাউন্ড জিরো ওই অকুস্থলে পৌঁছে গিয়েছে আমার সহকর্মীরা, তাদের পাঠানো প্রতিবেদন। कश्मीर घाटी के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले को लेकर टीवी ने भारतवर्ष लगातार भारतवर्ष को सटीक और सबसे पहले जानकारी देता आ रहा है। इस समय टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा है ठीक उसी जगह पर जहां तक हमें कई किलोमीटर पहले गाड़ी से, उसके बाद अब पैदल ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये केबल यहाँ पर चेयर्स के लिए भी बिछा हुआ है जो ऊपर तक सैलानी को ले जाता है। लेकिन उमूमन ये रास्ता है, इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये रास्ता है जहाँ से जो सैलानी है वो ऊपर जाकर ठीक उसी पिकनिक स्पॉट पर बाइसरन का ये इलाका है और आगे वो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर आतंकियों ने सैलानियों को सॉफ्ट टारगेट बनाया और अंधाधुंध उन पर फायरिंग की। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, कई घायल है। ये देख सकते हैं पूरा जंगल का इलाका है, टफ टेरेन है। यहाँ पर रेस्क्यू पहुँचना और इवैक्यूएशन करना बहुत ही चुनौती भरा है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का और जंगल का इलाका है। देश के गृह मंत्री यहाँ तक चॉपर से आए, यहाँ जायजा लिया पूरे इलाके का और आगे जो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर ये वारदात अंजाम दी वहाँ तक वो गए और इस पूरे इलाके में चॉपर से ही लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरफ मुर्तजा थोड़ा कैमरा घुमाते हुए आपको दिखाएं, ये है पहलगाम का मेन टाउन और वहाँ से आते हुए कई किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ हम पहुँचे हैं। अब लगातार पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक तस्वीरें यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आतंकियों ने किस तरह का इलाका और कहां पर पर्यटकों को सॉफ्ट टारगेट बनाया। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, टीवी 9 भारतवर्ष, बाइसरन वैली, पहलगाम। আসলে জঙ্গি হামলা এক লহমায় সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। এখন যত দ্রুত সম্ভব কাশ্মীর থেকে বেরিয়ে আসছেন পর্যটকরা, ভয় কাজ করছে। প্রধান ভরসা বিমান। পর্যটকদের চাপ সামলাতে এবার তাই শ্রীনগর রুটে বিমানের ভাড়া না বাড়ানোর নির্দেশিকা জারি করলো অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তর। কারণ সবথেকে বেশি এই অভিযোগটাই আসছিল বিমানের অস্বাভাবিক ভাড়া। আটকে পড়া পর্যটক এবং যাত্রীদের জন্য বাড়তি বিমান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উড়ান সংস্থাগুলিকে। এক লহমায় ভূস্বর্গ হয়ে গেছে মৃত্যু উপত্যকা। জঙ্গি হামলায় রক্তস্রোতে ভেসে গেছে ছবির মতো সুন্দর পেহেলগাঁওয়ের বৈশারান ভ্যালি। বুলেটের নিশানায় নিরীহ পর্যটকরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাওয়া পর্যটকরা দ্রুত ছাড়তে চাইছেন আতঙ্কের ভূস্বর্গ। পর্যটকদের কাশ্মীর ছেড়ে আসার ঢলের মাঝেই দেখা দিয়েছে এক অন্য সিঁদুরে মেঘ, মহার্ঘ বিমান ভাড়া। মঙ্গলবার রাতের হামলার পর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে শ্রীনগরের বিমান ভাড়া। শ্রীনগর রুটে বিমান ভাড়ায় লাগাম পড়াতে তাই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করছে কেন্দ্র।
কাশ্মীরের ঘটনার পরই সমস্ত বিমান সংস্থার ডিরেক্টরদের সঙ্গে নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু। এরপরেই শ্রীনগর রুটে অতিরিক্ত ভাড়া না নেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয়েছে এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকতে হবে, যাত্রীরা যাতে ভাড়া নিয়ে কোনো সমস্যা না পড়েন সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। আটকে পড়া পর্যটকদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত বিমান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগো জানিয়েছে উপত্যকা থেকে ফিরতে চাওয়া পর্যটকদের জন্য বুধবার থেকে শ্রীনগর থেকে 2টি অতিরিক্ত উড়ান চালানো হবে। শ্রীনগরে যাওয়া আসা উড়ানগুলোতে আগামী 30শে এপ্রিল পর্যন্ত বিনামূল্যে টিকিট রিবুকিং এবং বাতিলের ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে টিকিট বুকিং সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। মঙ্গলবার জঙ্গি হামলার আগেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়ে রামবান জেলায়। ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যায় জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। ফলে 3 দিনের বেশি সময় ধরে উপত্যকায় আটকে পড়েন বহু পর্যটক। আটকে পড়া পর্যটকদের কাশ্মীর থেকে বেরিয়ে আসতে আকাশপথই মূল ভরসা। পর্যটকদের নির্বিঘ্নে ফিরে আসা নিশ্চিত করতে এবার উড়ান পরিষেবা সুলভ রাখাই কেন্দ্রের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। গতকালের ভাইসরানের হামলার পর ভারতের টার্গেটে সাইফুল্লাহ খালিদ, কিন্তু কেন? বিস্তারিত দেখুন। সাইফুল্লাহ খালিদ, দ্য রেসিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট, এই শব্দবন্ধগুলো এই মুহূর্তে অনন্তনাগের আকাশে বাতাসে সব থেকে বেশি কড়া ভাষায় সমালোচিত হচ্ছে, কারণ এই অনন্তনাগের মাটিতে এই মুহূর্তে মানুষের নজর রয়েছে কতক্ষণে পেহেলগামের মাটিতে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়া যায়। আর সাইফুল্লাহ খালিদের নাম বারবার করে উঠে আসছে প্রত্যেকটা জায়গাতে, তার একটাই কারণ এই ব্যক্তি একসময় লস্কর-ই তৈয়বার অন্যতম কুচক্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আহ্বানে একাধিকবার শুধু পাকিস্তানে যাননি, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ISI's সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গাতে ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদি বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন। কাশ্মীরের মাটিতে যে হামলা চালানো হবে এবং 2রা ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাশ্মীরের মাটিতে বড়সড় ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে তিনি আগাম বলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত যে ক্রমশ একটি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মে ISI এর মদতে, সেনাবাহিনীর একেবারে প্রত্যক্ষ মদতে ঘটতে চলেছে সেই ইঙ্গিত আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। এর আগে একাধিকবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত এই ধরনের জঙ্গি নেতাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ তুলে ধরেছে। আবারও নতুন করে পেহেলগামে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার যাবতীয় তথ্য প্রমাণ শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা হবে না, ঠিক তার পাশাপাশি এবারে সরাসরিভাবে ভারত টার্গেট করার জন্য ব্লুপ্রিন্ট ছকছে। ফলত নজর থাকছে আমাদের কিভাবে এই জঙ্গি নেতাদের আগামী দিনে নিকেশ করা হয়, কিভাবে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় এনে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। পেহেলগাম থেকে ক্যামেরায় রাহুল সিং এর সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা। বাহ, এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। MDH এর চাঙ্কি চাট মশলা, জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা, yes, MDH।